ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਉਮੈ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਖੇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਆਦਮੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਤਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੂਗਾ। ਜੇ ਖੇਡੂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚਾਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਹਉ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਉ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਉ ਛੱਡੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਲੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਹਉ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਉ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਹਉ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਚਰਮ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋ, ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਖਾਦ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ।
काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। फिर एक दिन पौधा जवान हुंदा है, ਉਹਨੂੰ फल लगते हैं, तो फलों के अंदर फिर बीज पैदा हुंदा है। तो बीज आया कित्थों सी? धरती चों। धरती तो पैदा होया सी ना दरख्त, तो बीज फिर धरती दे विच डिग पैंदा है, उत्थे ही फिर चले जाता है जिथों पैदा होके उपर उठिया सी आकाश वाल, उपर लगा सी फल, फल फिर धरती ते डिग पिया, फिर धरती दी गोदी दे विच फिर पैदा होवेगा। जिवें सागर दे विचों पानी उठदा है, बदल बनते हैं, ते हिमालय दे उपर बारिश हुंदी है, बर्फबारी हुंदी है, इत्थों फिर झरनियां दे रस्ते, नदियां दे रस्ते, दरियावां दे रस्ते फिर सागर दे विच चले जांदा है। जिथों पैदा होया सी, जिथों शुरू होया सी, उत्थे चले गया। फिर इवें ही चेतना है। चेतना का भी हौली हौली विकास हुंदा है। पहले वनस्पति है, उत्पुज जिन्हों कहते हैं खाणी, अंडज जेरज सेतज उत्पुज कि नहीं है। इहदे अंदर हों हंपा बहुत सूक्ष्म है, तो जिन्ना सूक्ष्म है अहम भाव उन्ना ही इनू दुख घट हुंदा है, क्योंकि अपना बोध नहीं है, अपने शरीर का बहुता बोध नहीं है, शरीर दे नाल जुड़ना नहीं हो रहा है। तो दरख्तां नूं इन्ना दुख नहीं हुंदा है इन्हां नूं कट्टण वड्ढण जिस तरह मनुख नूं होवेगा, क्योंकि पकड़नी है ना शरीर दे नाल। फिर दूसरी खाणी आ जाती है सेतज, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हां नूं भी बहुता बोध नहीं अपने शरीर का, पर थोड़ा जिहा विकास है, तुर फिर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, थोड़ी जी इंद्रियां पैदा हो गई, कोई कोई कीड़े मकोड़े देखते भी हैं, कई सूंघते हैं। विकास होया शरीर नाल जुड़े सूंघण करके, देखण करके। दरख्त ते देखदा नहीं सी, सिर्फ महसूस करता है दरख्त, कोई कोई इंद्रा है। कीड़े मकोड़े को इंद्रे थोड़े जे ज़्यादा हो गए, फिर उस तो थोड़ा जिहा विकास होया पशु पंछियां च, फिर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अहम भाव जिहड़ा है ना थोड़ा जिहा वधिया, शरीर नाल जोड़ वधिया, क्योंकि शरीर नाल जोड़ देखण करके ही होऊगा ना। मैं देख रहा, सुन रहा, शरीर का सुख भी भोगते हैं थोड़ा जिहा पशु पंछी, नफरत भी है, ईर्खा भी है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा जिहा इन्हां दा शरीर दे नाल जोड़ होया। जिहड़े पशु का ज़्यादा जोड़ हो जाता है ना, उन्ना ही मानसिक विकास ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ पशु हैं जिन्हां दा मानसिक विकास ज़्यादा हो जाता है, वो मनुख दे कोल ज़्यादा रहिंदे हन, जिवें हाथी है, गां है, कुत्ता है, होर कई जानवर हैं। तो हौली हौली विकास होया, हुण शरीर की पकड़ ज़्यादा है, शरीर नूं बचाउण की कोशिश ज़्यादा है, तो बचाउण वास्ते ही पशु भज्जा फिरदा है आहार वास्ते। तो शरीर दे नाल ज़्यादा जोड़ हो गया, इस करके पशु तड़फदा भी है। तो ख्याल विच एक होर भी गल रखण योग है, जिवें पुराने सनातन ग्रंथां दे विच लिखिया होया है ना कि गऊ हत्या दा ज़्यादा पाप है, फिर बंदे की हत्या का उस तो वध पाप है, फिर ब्राह्मण की हत्या का उस तो ज़्यादा पाप है। इदां दे विभाजन कीते हैं।
ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੜਫੇਗਾ ਘੱਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਗਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਹਨ, ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਗ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਰੋਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇਤੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਉ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਉ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੋਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਸਦੀਆਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਸ ਦੇਖਿਆ? ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਉ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੋਧ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹਉ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਕੜ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਘਰ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹਉਂ ਵਿੱਚ। ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਉਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਉਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਾਧੂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।